Hello, good morning everyone. Good morning. Today we start the question number 5. Before the starting the question number 5, first of all we recall the revenue account and schedule 1, 2, 3, 4. In this chapter we recall the revenue account. Revenue account first is premium, schedule number 2 is claim, schedule number 3 commission, schedule number 4 operating expenses. 1 premium earn, પછી then after profit on sales of investment plus interest and dividend minus income tax, the total of income minus claim schedule 2, schedule 3 commission, schedule 4 operating expenses. expense નો ટોટલ લેસ કરશો. બીજા કોઈ રિમેનિંગ એક્સપેન્સ આવશે, બેડ ડેટ છે, ડેપ્રિસિએશન છે, તો યુ કેન રેકોર્ડ અંડર ધ after the schedule number 4 under the revenue account. Okay, then make the total of the expenses, then income less expense, you will get the answer, it's called the profit. Then schedule number 1 premium earn, એની અંદર લખીએ આપણે શું, પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. દેન શું આવે, રીઇન્સ્યોરન્સ, દેટ મીન્સ રીઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એક્સેપ્ટેડ, રિટર્ન કરે, ઇટ્સ કોલ્ડ સીડેડ, લેસ reinsurance premium ceded. Yes, then you will get the answer, it's called the net premium. Okay, minus adjustments and unexpired risk reserve plus additional reserves and current year. એવી રીતે નીચે માઇનસ unexpired risk reserve plus additional reserve. અહીં શું આવશે, previous year, ઉપર current year, નીચે previous year. Okay, difference you will get the answer, it's called the total premium. Yes, okay, then schedule number 2 claim paid direct reinsurance claim. Yes, minus પછી plus current year's estimated liabilities plus legal expenses minus reinsurance recoveries plus last year current estimated liabilities, total claim paid. Then schedule number 3 in which commission, then schedule number 4 operating expenses. Okay, today's example in which we learn the new point in which we cover the outstanding current year and previous year. So far as we see in the schedules, for example schedule number 1 premium earn, તો એમાં શું ઇફેક્ટ આવશે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ વન ની શું છે, પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. ઓકે, તો એની એડ થશે પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર લેસ, એક જ મિનિટ, યસ that one. First of all we record premium from direct business, then add outstanding કરંટ યરનું જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીમિયમ છે, જે હજુ સુધી આપણને રિસીવ નથી થયું એવું એડ કરશો, લેસ જે પ્રીવિયસ યરનું હતું આઉટસ્ટેન્ડિંગ, જે આ યરે આપણને રિસીવ થાય છે એ પ્રીવિયસ યરનું લેસ કરી નાખશો. યસ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર પ્લસ માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીવિયસ યર minus. Okay, then next one is reinsurance. So we calculate the reinsurance premium accepted plus outstanding current year minus outstanding previous year. Then again આવશે લેસમાં reinsurance premium ceded, તો reinsurance premium ceded plus outstanding current year minus outstanding previous year. ઓકે, આ પ્રમાણે તમે લોકો ઇફેક્ટ આપશો. આ થયું શેડ્યુલ નંબર 1માં પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, reinsurance accepted, reinsurance premium ceded. શું કરીએ એમાં આપણે જસ્ટ એડ પ્લસ માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીવિયસ યર. ઓકે, અહીં આગળ આટલી ઇફેક્ટ રહેશે, એની કઈ સુધી ઇફેક્ટ આવશે, આ અહીંથી આટલામાં
નીચેનું એડજસ્ટમેન્ટવાળું છે અનએક્સપાયર્ડ એક્સ રિઝર્વ, એ જેવું છે એવું જ રહેશે, એમાં કોઈ બીજી એક્સ્ટ્રા ઇફેક્ટ નહીં આવે. પછી શેડ્યુલ નંબર 2, શેડ્યુલ નંબર 2ની અંદર પણ તમને એવી જ ઇફેક્ટ જોવા માટે મળશે. ક્લેમ પેડ ડાયરેક્ટ પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ. પછી રીઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમમાં પણ પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર પ્રીવિયસ યર. ઓકે, તો એ પ્રમાણની ઇફેક્ટવાળા એક્ઝામ્પલ છે આજનું. નાઉ વી સ્ટાર્ટ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 5. ઓકે, જોઈએ ક્વેશ્ચનમાં. પ્રિપેર્ડ ફાર રેવન્યુ અકાઉન્ટ of the Ruby Insurance Company Limited from the following details as on 31st March 2011. ઓકે, એક આપેલું છે ડાયરેક્ટ બિઝનેસનું કોલમ, બીજું આપેલું છે રીઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રીમિયમ, સેકન્ડ ક્લેમ, થર્ડ કમિશન, એટલે શેડ્યુલ 1, 2, 3 સિક્વન્સમાં જ આપેલું છે. યસ, ચાલો. ફર્સ્ટ પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. શું થયું? પ્રીમિયમ received from direct business, value how much? 5 lakh. Then after premium received from reinsurance companies, answer is 4,10,000. okay, પછી નીચે તમને આપેલું છે રિસીવેબલ. રિસીવેબલ આ શું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેલ્યુ કે રિસીવેબલ થયા કયા? ઓન 1/4/2010 and 31st March 2011. ઓકે, 11 it's called the current year and 2010 it's called the previous year. શું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેલ્યુ. ઓકે, વિથ ધેન પેડ. પેડ કહેતા કે સીડેડ, સીડેડ કહીએ એટલે પેમેન્ટ થાય, એટલે પેડ કહેતો સીડેડ, સીડેડ કહેતો પેડ. ઓકે, પેડ કહેતા કે આ શું છે? પ્રીમિયમ સીડેડ. પ્રીમિયમ સીડેડ ફર્સ્ટ કોલમનું એ જોશે કે ડાયરેક્ટ બિઝનેસનું પ્રીમિયમ સીડેડ, અને સેકન્ડ કોલમમાં એટલે શું કહેવાય? રીઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ સીડેડ. ફર્સ્ટનું આપેલું છે એમાં પેડ સીડેડ, અને સીડેડમાં પણ પ્લસ માઇનસ, પ્લસ કરંટ યર આઉટસ્ટેન્ડિંગ માઇનસ પ્રીવિયસ યર આઉટસ્ટેન્ડિંગ. દેન ક્લેમમાં આપેલું છે ક્લેમનું પેડ 32 lakh and 4 lakh વેલ્યુ. એમાં પેએબલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર પ્રીવિયસ યર, રિસીવેબલ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. ઓકે, રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. કેમ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ લખ્યું છે અહીંયા આગળ? તો અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ બિઝનેસનું આપેલું નથી, સો ફાર એઝ ખાલી એકનું જ આપેલું છે રીઇન્સ્યોરન્સનું. સો ફાર એઝ હિયર વી રેકોર્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. ઓકે, receivable current year previous year, then commission on insurance accepted and insurance ceded. આટલો ડેટા અંદર આપેલો છે. then additional information, other expenses આપેલા છે. salary 160, rent 40,000, printing and stationery 12,000, bad debt 8,000, record under the revenue account. okay, then legal expense 30,000 include rupees 20,000 in connection with the settlement of the claim. So 20,000 effect we pass under the schedule number 2. okay, and the difference value 10,000 record under the schedule number 4, operating expenses. Then income tax 3 lakh, income tax record under the revenue account. okay, then interest, dividend and rent net receivable rupees 50,000. okay, ચલો આગળ. બેલેન્સ ઓફ on 1/4/2010, that means previous yearનું on expire રિઝર્વ આપ્યું છે પ્લસ એડિશનલ રિઝર્વ. નીચે ડેટા આપ્યો છે એડજસ્ટમેન્ટ, એ છે કરંટ યરનું બેલેન્સ 31st March 2011. મેન્ટેન રિઝર્વ ફોર an expire risk 50%. we know that additional reserve 5% of the net premium income of the year. ઓકે, ચાલો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામ્પલમાં શું આવે છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર. એ રીતે આ સમ તમારા માટે ન્યૂ થશે. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફાર એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરી નાખ્યું. પ્રીમિયમ શેડ્યુલ નંબર 1, શેડ્યુલ 2, 3, 4 રેકોર્ડ થઈ ગયું. થોડીક સ્પેસ રાખીશું, બરાબર, કશું
અધર ઇન્કમ યા અધર એક્સપેન્સ લખવાનું હશે તો એના માટે. એન્ડ ધેન લાસ્ટમાં લખીશું પ્રોફિટ A માઇનસ B. નાવ વી પ્રિપેર ધ શેડ્યુલ 1. શેડ્યુલ 1માં શું પ્રિપેર કરશો? જોઈ લીધું સમમાં શું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર. એટલે હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રેકોર્ડ premium from direct business plus outstanding current year less outstanding previous year. આટલું લખી નાખ્યું આપણે. then add મેઇન વસ્તુ શું? એક પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. પછી આપણે એડ કરીએ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ. એડ એની અંદર આ સમમાં નવું શું આવ્યું? આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીમિયમ ઓન કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર એડ થઈ ગયું. લેસમાં આપણે શું લખીએ બાળકો? તો reinsurance ceded લખો, reinsurance ceded, and then again we record plus and minus outstanding premium current year and previous year. ઓકે, ચાલો પરફેક્ટ સેટ થઈ ગયું. પછી નીચે તો અનએક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વની એન્ટ્રી કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યરની રેકોર્ડ કરી નાખીશું. અહીં આગળ ઇફેક્ટ થઈ ગઈ કરંટ યર, અનએક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ કરંટ યર એન્ડ પ્રીવિયસ યર. રેડી થઈ ગયું શેડ્યુલ આપણું, શેડ્યુલ 1. દેન વી પ્રિપેર, એટલે શેડ્યુલ 1 માટે તમારે એક ફૂલ પેજ કવર થઈ જશે. દેન પ્રિપેર ધ શેડ્યુલ નંબર 2. ડાયરેક્ટ બિઝનેસ લખીશું, ક્લેમ પેડ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, એનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ લેસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ માઇનસ કરંટ યર પ્રીવિયસ યર. એવી પછી પ્લસ કરીએ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ, તો એનું પણ શું કરશો? પ્લસ માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર. અગેન લેસ શું કરે? રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, તો રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડમાં પણ પ્લસ માઇનસ કરશો આપણે. ઓકે, અહીં આગળ પ્લસ માઇનસ કરી નાખ્યું. અને બીજું જે કોઈ આવશે એની ઇફેક્ટ આપણે ત્યારે આપીશું. પણ મેઇનલી આ ત્રણની અંદર આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોયું હતું તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર પ્રીવિયસ યર આપેલું હતું. સો ફાર એઝ વી રેકોર્ડ ધ યર. શેડ્યુલ 1 અને 2માં બેની આઉટસ્ટેન્ડિંગની ખાસ ઇફેક્ટ આવશે. 3 કમિશનમાં તેવું કશું આવે નહીં, અને 4 ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સમાં પણ કોઈ ચિંતા નથી. ઓકે, એટલે જેમાં આવતું હતું એમાં આપણે બેમાં ઇફેક્ટ આપી દીધી. એન્ડ ધેન નાવ વી સ્ટાર્ટ ધ રેકોર્ડ ધ વેલ્યુ. Say example is just simple, just value copy from the question and record under the our solution. Chalo, now we start the solution of the question number 5. First of all, premium આયુ received. પ્રીમિયમ માટે શેડ્યુલ નંબર 1, શેડ્યુલ 1 ઓપન કરીશું આપણે. ઓકે, પહેલું શું છે? ફ્રોમ ધ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. ડાયરેક્ટ બિઝનેસમાંથી ડાયરેક્ટ બિઝનેસના 5 લાખ છે, તે 5 લાખની ઇફેક્ટ આપણે 50 લાખ છે. 50 લાખની ઇફેક્ટ આપણે આપીશું શેડ્યુલ નંબર 1, પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ 50 લાખ. પછી એનું છે પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીમિયમ ઓન કરંટ યર. તો નીચે જો આપેલું છે પ્રીમિયમ. અત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ બિઝનેસનું જે કોલમ છે એ પકડ્યું છે, બરાબર. પ્લસ કરીએ કરંટ યર. કરંટ યરની વેલ્યુ છે 5 લાખ. તો અહીં હિયર વી એડ ધ 5 લાખ. હિયર વી રેકોર્ડ ધ 5 લાખ. દેન કરંટ યરની વેલ્યુ છે 3 લાખ લેસ 3 લાખ. એટલે આપણને આન્સર મળી જશે પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ પ્લસ એન્ડ માઇનસ કરશો, વી ગેટ ધ આન્સર. then add reinsurance accepted. બાજુનો કોલમ reinsuranceનું ઓપન કરીશું. કેટલી છે એનું? reinsuranceની વેલ્યુ 4,10,000. તો ઇનર કોલમ વી રેકોર્ડ 4,10,000 પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યરનું જુઓ તો કેટલું છે? 50,000. તો પ્લસ એમાં કરીશું 50,000. પછી જો પ્રીવિયસ યરનું 1/4/2010 40,000. Here we record 40,000, and outer column we got the answer is 4,20,000. Perfect. Yes, done. Then reinsurance ceded. Next one જો આયુ paid. આપણે અત્યાર સુધી કેટલું કમ્પ્લીટ કર્યું? આટલું આપણે ઇફેક્ટ આપી બાળકો. અહીંથી આટલાની આપણી ઇફેક્ટ ડન થઈ ગઈ. હવે આપણે ઇફેક્ટ નહીં આપીશું, પેડની ઇફેક્ટ આપીશું. કેટલું પેમેન્ટ કર્યું છે નહીં. તો પેડમાં પહેલું શું આવે છે?
પેમેન્ટ ડાયરેક્ટ બિઝનેસમાં છે, પેડમાં ના, એમાં ડેશ છે. ઓકે, તો શું આવશે? રીઇન્સ્યોરન્સમાં પેમેન્ટ કરે છે, કેટલું છે? 5 લાખ. તો અહીંયા આગળ શેડ્યુલ નંબર 1 ઓપન કરીશું, એમાં લખીશું લેસ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, કેટલું છે? 5 લાખ. એમાં જો તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, યસ છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ યસ 50,000 એન્ડ 70,000. 70,000 કરંટ યરના છે, એટલે પ્લસ કરશું એની અંદર 70,000 માઇનસ પ્રીવિયસ યરના છે 50,000. તો યર વી રેકોર્ડ 70 એન્ડ 50 પ્લસ માઇનસ કરીને એનો આન્સર આઉટર કોલમ રેકોર્ડ કરશો. અહીં આપણને 3 મેઇન આન્સર મળ્યા. એક, પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ. બીજું, reinsurance accepted, and then reinsurance ceded. 3 આન્સર મળ્યા. 52 લાખની અંદર સેકન્ડ વેલ્યુ પ્લસ કરી, થર્ડ વેલ્યુ લેસ કરશો, એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર 51 લાખ. ઓકે, ડન થઈ ગયું. આમાં નવું શું આવ્યું? આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ માઇનસ કરંટ યર, પ્રીવિયસ યર. ઓકે, અધરવાઇઝ મેઇન 3 વેલ્યુ, પ્રીમિયમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ પ્લસ reinsurance accepted માઇનસ reinsurance ceded. પરફેક્ટ. યસ. ચાલો નેક્સ્ટ વન ક્વેશ્ચનમાં આગળ વધીએ. સેકન્ડ, ઇટ્સ ક્લેમ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 2. પેડ 32 લાખ. 32 લાખની અંદર પ્લસ કરશો આઉટસ્ટેન્ડિંગ 6 લાખ, માઇનસ કરશો 4 લાખ. ચાલો તો આપણે ઇફેક્ટ શેડ્યુલ નંબર 2 ઓપન કરીએ, એમાં આપી દઈએ 32 લાખ પ્લસ 6 લાખ માઇનસ 4 લાખ, વી ગેટ ધ આન્સર 34 લાખ. દેન શું લઈશું હવે? રીઇન્સ્યોરન્સ. તો રીઇન્સ્યોરન્સમાં શું છે? 4 લાખ. તો વી રેકોર્ડ 4 લાખ પ્લસ 40,000, 4 લાખ પ્લસ 40,000 કયા? કરંટ યર, માઇનસ 30,000 પ્રીવિયસ યર. ચાલો તે પ્રમાણે ઇફેક્ટ આપી છે, ચેક કરીએ આપણે ક્વેશ્ચનમાં. શેડ્યુલ નંબર 2 ઓપન કર્યું. શેડ્યુલ 2માં યસ વી ગેટ ઇટ. ધ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ 4 લાખ પ્લસ 40,000 માઇનસ 30,000, આઉટર કોલમ આન્સર. પરફેક્ટ. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન આવશે સીડેડ. અંદર ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, કેટલું છે? 3 લાખ. એટલે સીડેડના 3 લાખ પ્લસ કરંટ યર 30,000 માઇનસ પ્રીવિયસ યર 40,000. તો ચાલો ઇફેક્ટ આપીએ આપણે. સીડેડ 3 lakh, here we recorded plus 30,000 and minus 40,000, outer column answer 2,90,000. Okay, done. Chalo, next one. Claim ની ઇફેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. Then commission schedule number 3 open કરશો. Open the schedule number 3. Okay, 150 plus 22,000 minus 25,000. શું કરી બાળકો? આ 150 આના 22,000 ને નીચે જે 25 આપે છે શું છે? રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ, તો માઇનસ થશે. ચાલો જોઈ લઈએ પ્રમાણે ઇફેક્ટ છે. ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 3. યસ, જોઈ લો. 1,50,000 plus 22 minus 25 and we get the answer. Done. Chalo, schedule number 3 is completed. Then schedule number 4. Chalo, adjustment. Sorry, question માં જોઈએ. 1, 2, 3 complete થઈ ગયું. Other adjustment, salary 1,60,000. Open the schedule number 4 and record it. Yes, salary we record under the schedule number 4. Then rent rates we record under the schedule number 4. Then printing and stationery record under the schedule number 4. Then legal expense 20,000 છે. ઓપન કરશો schedule number 2 and schedule 2 માં ઇફેક્ટ આપી જશો 20,000 and difference 10,000, 30,000 minus 10,000. તો difference value we record under the schedule number 4. Okay, then after income tax and ઉપર રહ્યું હતું બેડ ડેપ્ટ, એ બેની ઇફેક્ટ આપણે ક્યાં લઈશું? રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપીશું. એન્ડ
ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ એન્ડ રેન્ટ રિસીવેબલ એની પણ આપણે ઇફેક્ટ રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરશો. ઓકે, ચાલો જોઈ લઈએ. રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં આપણે ઇફેક્ટ પાસ આઉટ થઈ ગઈ છે. ઇન્ટરેસ્ટ, dividend and rent, it is our income so far as we record under the revenue account after the schedule number 1. Interest, dividend and rent 50,000. Okay, then other expense, bad debt and income tax હતું કીધેલું કે કંઈ લખશો under the revenue account, so we record under the revenue account. Done. And other expenses we record under the schedule number 4. ઓકે, ચાલો હવે શું કરશો? ક્વેશ્ચનમાં કશું બાકી છે આગળ? યસ, એડજસ્ટમેન્ટ બે બાકી છે, જોઈ લઈએ. ઓન એક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ ડેટા આપેલો છે અહીં આગળ 20 લાખ એન્ડ 2 લાખ. શેનો છે? પ્રીવિયસ યરનો. તો ઓપન કરશો શેડ્યુલ નંબર 1 એન્ડ પ્રીવિયસ યરનો ડેટા આપેલો છે આપણને, એટલે પ્રીવિયસ યરમાં નીચે અહીંયા આગળ લખી નાખીશું 20 લાખ એન્ડ 2 લાખ. કરંટ યરમાં શું કહે છે? તો કહે છે કે 50% કરવાના, તો નેટ પ્રીમિયમના તો 51 લાખના 50% વી ગેટ ધ આન્સર 25,50,000. ઓકે, એન્ડ બીજે એડિશનલ રીઝન માટે શું કીધું છે આપણને? તો એના માટે આપણને કીધેલું છે કે ભાઈ તમે કરો 5%. તો આપણે આના કરીશું 5%. યસ, વી ગેટ ધ આન્સર 2,55,000. એન્ડ પ્લસ માઇનસ કરીને તમને એન્ડમાં આન્સર મળી જશે. ઇટ્સ કોલ ધ 44,95,000. ઓકે, શેડ્યુલ નંબર 1 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. ધેન શેડ્યુલ નંબર 2 જોઈએ કેલ્ક્યુલેશન. શેડ્યુલ 2માં ડાયરેક્ટ બિઝનેસ લખાઈ ગયું હતું આપણે, પ્લસ રીઇન્સ્યોરન્સ આવી ગયું હતું, માઇનસ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ આવી ગયું હતું. લીગલ એક્સપેન્સ 20,000 આપણે રેકોર્ડ કર્યા હતા એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાંથી, એ પ્લસ કર્યા. એન્ડ ધેન વી ફાઇનલ ધ આન્સર 35,40,000. શેડ્યુલ નંબર 2 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. યસ, પરફેક્ટ. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ schedule number 3 also completed. કમિશન એન્ડ શેડ્યુલ નંબર 4માં 4 એક્સપેન્સ રેકોર્ડ કર્યા છે: સેલરી, રેન્ટ, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ લીગલ એક્સપેન્સીસ. ટોટલ ઇઝ 2,22,000. ચાલો, પરફેક્ટ, ડન થઈ ગયું. ચારે આન્સર શેડ્યુલ 1, 2, 3, 4 વી રેકોર્ડ અંડર ધ રેવન્યુ એકાઉન્ટ. એન્ડ ધેન નાઉ મેક ધ ટોટલ ઓફ ધ એ. ટોટલ ઓફ ધ એ આપણને આન્સર કેટલો મળે છે? 45,45,000 minus total expenses 42,17,000 and differ value you will get the answer of profit 3,28,000. ઓકે, તો આજના સમ્માન બાળકો નવું શું હતું? આજના સમ્માન નવું આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર પ્લસ કર્યું અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીવિયસ યર માઇનસ કર્યું. કંઈ આગળ શેડ્યુલ નંબર 1માં જોઈએ તો ડાયરેક્ટ બિઝનેસ પ્લસ રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ માઇનસ રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. જે આપણું ફોર્મેટ છે એની અંદર જ આ પ્લસ માઇનસ રમ્યા. પછી શેડ્યુલ નંબર 2. શેડ્યુલ નંબર 2માં આપણે આવે ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, પછી ધેન આફ્ટર સેકન્ડ વન આવે રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ એન્ડ થર્ડ વન આવે રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. બરાબર, આ મેઇનલી 3. એ 3માં પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ માઇનસ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ માઇનસ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ માઇનસ. પરફેક્ટ, આટલું આપણે છે. નવું જોઈએ તો આટલું નવું છે, અધરવાઇઝ સમ ઇઝ સિમ્પલ. ઓકે, હિયર today's lecture is completed and thank you everyone for attending the lecture. Thank you.